Dear student, welcome to session number 3 of 6th semester BBA Business Statistics of University of Mysore. In this session, we are going to discuss about methods of measuring a secular trend, and that too a graphical method. How we can measure or fit a trend or find out the secular trend by using a graphical method. Before discussing about graphical method of secular trend, let us recap what we have learnt in previous session. In previous session, we have learnt about the component of time series, that they are a secular trend, a seasonal variation, cyclical variation and irregular variation. Out of this, we are going to elaborately study about secular trend in this session. As we already discussed in previous session, secular trend means there will be a gradual and consistent increase or decrease or constancy in the trend. For example, prices of a gold is continuously increasing. That is a secular trend. In this session, what we are going to learn is method of measuring secular trend. Out of that, we are going to discuss about graphical method. How we can find out the trend, secular trend, by using a graphical method. As you know that secular trend is continuously, either it's uptrend or downtrend, but rate of change is consistent. There are various method of measuring a secular trend. Secular trend na ನಾವು measure ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ fit ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ various method ಗಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, first one, graphical method. That means with the help of the graphs we are going to find the trend, whether it's uptrend or downtrend or it's a constant trend. By using a graphs we are going to find a trend. The second one is semi-averages method. In this method we find the semi-averages of the previous data to find out the trend. This we are going to discuss elaborately in the next session. And the third one is moving average. This is also we will study elaborately in the upcoming session. And the last one is least square method. This also we are going to study in upcoming sessions. In this session, mainly we focus on the first method of measuring a secular trend, that is graphical method. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ MCQ ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್? ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ
ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಡೌನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್, ಹೀಗೆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ದ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ, ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ ಆಗಿದೆ, ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುವಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಎಳಿತೀವಿ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. What are the demerits? Let us see what are the demerits of this one. See, it is highly affected by personal bias. Personal bias ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಡೇಟಾ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ಮೇ ಬಿ he want to show the uptrend, somebody wants to very conservative and he wants to show the downtrend. So these are the things which affects the trend line. So it is depend upon the person who draws those trends. Hagagi this is one of the important demerit of graphical method, that is it is affected by personal bias. And the second demerit of this one, if it is not drawn by experienced person, then it is dangerous to use for the forecasting purposes. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ very dangerous also, and it doesn't help us to measure the trend because we write it based on a personal judgment. It may not properly find out the trend, but still it is very useful and very simple method of finding out the trend. Let us understand this graphical method by one example. And another demerit of this trend graphical method is we don't use any mathematical formula for drawing the trend line. So let us move on to the example. The first example, you see that the fitted trend line
to the following data by graphical method. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is, we got 7 years of data, and in a 7 years you see that the profit data they have given. There is various points or various amounts of profit has been given. The first step we do is we have to draw a graph. How graph? As you know, it will be having horizontal axis and vertical axis. This is a graph. In horizontal axis, as I told earlier, horizontal axis ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಯರ್ಸ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಯರ್ 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 years. ಹಾಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದ್ದು 2003ಗೆ 65 ಇದೆ, 4ಗೆ 95 ಇದೆ, 2005 85, 2006 115, 2007 110, 2008 120, 2009 130. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. The original data looks like this. 2003 ಇಂದ 4ಗೆ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 2006ಗೆ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 7ಗೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಆನಂತರ 2008 ಮತ್ತೆ 9ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಎಳಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. I have drawn a line like this. See, look at this. This is in clearly uptrend. Conclusion naven baribodu. It is in a uptrend. The profits are in the uptrend. Okay na? This is a smooth. It need not to be a straight line. It can be a smooth curve as well. Okay na? This is a one example. So like this we can find the trend line by graphical method. Now let us move on to the second example. Example 2. Fit a trend line to the following data by graphical method. See, here it is given year 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Production in tons. 20, 22, 24, 21, 23, 25, 23, 26 and 25. The first step we do is we write a graph. Graph na ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಯರ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2001 to 2009. ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೆದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಯರ್ದು ಡೇಟಾನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2001ನಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, 2002ನಲ್ಲಿ 22 ಇದೆ. If you plot all this data into the graph may look like this, right? This is the original data. So on the basis of these original data we have to write one smooth curve so that it will best fit the original data. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. 1, 2, 3, 4. ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1, 2, 3, 4,
5. So the 4 and 5, it's almost both are evenly distributed, and those 2 points are very much near to the trend line. So this is how we can fit a trend line by using graphical method to find out the trend. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ upward trend. It is clearly indicating that is in a uptrend. This is how we solve the problem of secular trend by using a graphical method. Now let us conclude this session. What we have learnt in this session is graphical method of finding a secular trend. Graphical method is one of the simplest method of finding the trend by plotting the data in graph. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಲೈನ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ನ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ it is based on personal judgment of the person who is finding the trend line. With this we have come to the end of this session. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.